بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صراط مستقیم نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 10 جنوری 2026 اور اسلامک کیلنڈر کے لحاظ سے رجب کی 21 تاریخ ہے۔ آج کی اہم خبروں میں سعودی عرب، دیگر خلیجی ممالک، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کی لیٹسٹ اپڈیٹس، غیر ملکی ورکرز سے متعلق اہم قوانین پر بات کی جائیں گی۔ نیوز کو پورا دیکھیے گا، لائک شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کے مطابق ایک اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے۔ ترکی نے پاکستان سعودی عرب دفاعی اتحاد میں شمولیت کی خواہش ظاہر کر دی۔ یہ دعویٰ بلومبرگ کی طرف سے کیا گیا ہے۔ غیر ملکی ادارے بلومبرگ کی ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ترکی بھی پاکستان اور سعودی عرب کے حالیہ طے پانے والے دفاعی معاہدے میں شامل ہونے کا خواہش مند ہے، جس سے مڈل ایسٹ اور عالمی طاقت کے توازن میں ممکنہ تبدیلی آ سکتی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق ترکی نے دونوں ممالک کے دفاعی اتحاد میں شمولیت کے لیے بات چیت کافی حد تک آگے بڑھا رکھی ہے اور تینوں ممالک کے درمیان شامل ہونے والا معاہدہ جلد طے پانے کے امکانات موجود ہے۔ تاہم اب تک کسی بھی ملک کی جانب سے باضابطہ طور پر تصدیق نہیں کی گئی کہ ترکی نے باضابطہ طور پر شمولیت کے لیے معاہدہ کر لیا ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان اور سعودی عرب نے گزشتہ برس ستمبر میں ایک تاریخی دفاعی معاہدے پر دستخط کیے تھے، جس کے تحت کہا گیا ہے کہ کسی ایک ملک پر حملہ دوسرے کے خلاف حملہ تصور کیا جائے گا، بالکل ویسے ہی جیسے نیٹو اتحاد کے آرٹیکل 5 میں شامل۔ بلومبرگ کی رپورٹ میں ذرائع کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ اگر ترکی اس دفاعی اتحاد کا حصہ بن جاتا ہے تو یہ معاہدہ مزید مضبوط ہوگا، کیونکہ سعودی عرب اپنی مالی طاقت اور خطے میں سیاسی اثر کا حامل ہے۔ پاکستان ایٹمی صلاحیت، فوجی افرادی قوت اور جغرافیائی اہمیت رکھتا ہے، جبکہ ترکی کی فوجی تجربہ اور دفاعی صنعت بھی اتحاد کو تقویت دے سکتی ہے۔ ماہرین کے خیال میں ترکی کی ممکنہ شمولیت سے یہ دفاعی اتحاد خطے میں طاقت کے توازن کو بدلنے اور جنوبی ایشیا، مڈل ایسٹ اور شمالی افریقہ تک اس کے اثرات کو بڑھانے کا سبب بن سکتا ہے۔ کویت میں منشیات کے جرم میں 2 بھارتی شہریوں کو سزائے موت سنا دی گئی۔ عرب میڈیا کے مطابق کویت کی ایک فوجداری عدالت نے منشیات کی بھاری مقدار کی اسمگلنگ کے جرم میں 2 بھارتی شہریوں کو سزائے موت سنائی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دونوں افراد کو کویت میں کیفان اور شویخ کے علاقوں سے حراست میں لیا گیا تھا، جہاں حکام نے 14 کلو گرام ہیروئن اور 8 کلو گرام میتھ ایمفیٹامین کے علاوہ 2 الیکٹرانک وزن تولنے والی مشینیں بھی برآمد کیں۔ یہ فیصلہ فوجداری عدالت نے سنایا، جہاں پروسیکیوشن نے ثابت کیا کہ ملزمان ایک انٹرنیشنل منشیات اسمگلنگ نیٹ ورک کے رکن تھے جو کویت سے باہر سے کام کر رہا تھا۔ کویت کی وزارت داخلہ کے مطابق خفیہ معلومات اکٹھی کرنے اور کڑی نگرانی کے بعد تفتیش کار ملزمان تک پہنچے اور گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ جوازات کی اہم ہدایات۔ گمشدہ پاسپورٹ کی فوری رپورٹنگ لازمی۔ تفصیلات کے مطابق جوازات نے تمام غیر ملکی مقیم افراد کو ہدایات جاری کی ہے کہ اگر پاسپورٹ گم ہو جائے تو اس کی فوری رپورٹ درج کروانا نہایت ضروری ہے۔ جوازات کے مطابق گمشدہ پاسپورٹ کی بروقت اطلاع دینا نہ صرف پاسپورٹ ہولڈر کے قانونی تحفظ کو یقینی بناتا ہے، بلکہ اس امر کو بھی روکتا ہے کہ کوئی دوسرا شخص اس دستاویز کا غلط یا غیر قانونی استعمال کر سکے۔ محکمہ جوازات نے واضح کیا ہے، پاسپورٹ ایک حساس اور اہم سفری دستاویز ہے جس کے غلط استعمال سے سنگین قانونی اور سیکیورٹی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے جوازات نے تاکید کی ہے کہ پاسپورٹ کے ضائع ہونے، چوری یا گمشدگی کی صورت میں ابشر پلیٹ فارم یا متعلقہ جوازات دفتر کے ذریعے فوراً رپورٹ درج کروائی جائے۔ جوازات کا کہنا ہے کہ بروقت رپورٹنگ سے پاسپورٹ کو سسٹم میں غیر مؤثر یعنی ان ایکٹیو کر دیا جاتا ہے، جس سے کسی بھی ممکنہ جلال سازی یا ناجائز استعمال کا خطرہ ختم ہو جاتا ہے، جبکہ پاسپورٹ ہولڈر کو نئے دستاویزات بنانے میں بھی سہولت ملتی ہے۔ محکمہ جوازات نے تمام مقیم افراد پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی سفری دستاویزات کی حفاظت کو یقینی بنائیں اور کسی بھی ہنگامی صورتحال میں تاخیر کے بغیر متعلقہ اداروں کو آگاہ کریں تاکہ قانونی مشکلات اور سیکیورٹی خدشات سے بچا جا سکے۔ شاہ فہد پل پر سفر کو تیز اور آسان بنانے کے لیے ابشر کا نیا ای ابشر لین سروس متعارف کرایا گیا ہے، جس کے ذریعے مسافر پل سے گزرنے کا ٹول اور گاڑی کی انشورنس پیشگی ایپ پر خرید سکتے ہیں اور خصوصی لین کے ذریعے بغیر رکے گزر سکتے ہیں۔ سفر سے پہلے مسافر کو 3 ضروری اقدامات کرنے ہوں گے۔
सबसे पहले ऐप डाउनलोड करें। सरकारी अबशर ऐप अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करें। यह सर्विस किंग फहद काज़वे अथॉरिटी की तरफ से पेश की जाती है। दूसरे स्टेप में ऐप में अपनी गाड़ी की तफसीलात दर्ज करें। एक अकाउंट से मुताद्दद गाड़ियां मुंसलक की जा सकती हैं। फिर ऐप में मौजूद डिजिटल वॉलेट पर रकम से मनी टॉप अप करें ताकि बाद में टूल और इंश्योरेंस की अदायगी आसानी से हो सके। बुनियादी सर्विस ई अबशर लेन है जो आपके सफर को तेज बनाती है, लिहाजा ऐप खोलें और ई अबशर लेन का ऑप्शन मुंतखब करें। पुल पार करने का टूल फीस मसलन छोटी गाड़ी के लिए 25 सऊदी रियाल या 2.5 बहरेनी दिनार अदा करके एक प्रीपेड टिकट हासिल करें। ऐप ही के जरिए बहरेन में दाखिले के लिए लाजमी गाड़ी की इंश्योरेंस खरीद लें। पुल पर टोल प्लाजा पहुंचने पर आपको बगैर रुके कैश या कार्ड निकाले सिर्फ अपना प्रीपेड टिकट दिखाकर गुजरने दिया जाएगा। अगर सफर के दौरान गाड़ी में कोई मसला मसलन पेट्रोल खत्म हो जाना या गाड़ी खराब हो जाए तो ऐप के जरिए या मुफ्त नंबर पर कॉल करके रोड साइड असिस्टेंस तलब कर सकते हैं। इस ऐप में बराह रास्त वीडियो, लाइव स्ट्रीमिंग और औसत गुजरने का वक्त एवरेज क्रॉसिंग टाइम का फीचर मौजूद है। सफर से पहले इसे चेक कर ले ताकि मसरूफ औकात जैसे हफ्ते के आखिर में या तातीलात से बचा जा सके। दस्तावेजात तैयार रखें। पासपोर्ट, वीजा अगर जरूरी हो और गाड़ी के तमाम असल रजिस्ट्रेशन कागजात अपने साथ रखें। ये दस्तावेजात पुल पर वाक़े पासपोर्ट आइलैंड पर इमिग्रेशन पर पेश करने होंगी। बाकायदा मालूमात के लिए सबसे दुरुस्त और ताज़ा तरीन मालूमात की सरकारी वेबसाइट या अबशर से हासिल की जा सकती है। पाकिस्तान के बड़े हवाई अड्डों पर जदीद स्कैनर्स की तनसीब, जबकि रियाज में अपग्रेड शुदा पाकिस्तानी कौंसलर हॉल का इफ्तिताह कर दिया गया है। पाकिस्तान में एविएशन के तहफ़्फ़ुज़ को मजीद मजबूत और मुसाफिरों को बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए हुकूमत ने कराची एयरपोर्ट समेत मुल्क के दीगर मसरूफ हवाई अड्डों पर जदीद स्कैनिंग मशीनें नस्ब करने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक सिविल एविएशन अथॉरिटी, पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी और एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ने कराची, इस्लामाबाद और लाहौर समेत बड़े हवाई अड्डों पर जदीद स्कैनिंग आलात की तनसीब के लिए जामे सर्वे मुकम्मल कर लिया है। हुक्काम का कहना है कि ये कई अरब रुपए का मंसूबा CAA की निगरानी में तेजी से मुकम्मल किया जा रहा है, जिसके जरिए नस्ब होने वाली जदीद मशीनें मुसाफिरों के सामान की तेज, मुअस्सर और बेनल अक़वामी मय्यार के मुताबिक जांच मुमकिन बनाएंगी। मंसूबे का मकसद बैगेज स्क्रीनिंग में ताख़ीर खत्म करना, सिक्योरिटी को बेहतर बनाना और ममनुआ अशिया की रोकथाम को यकीनी बनाना है। कराची और दीगर बड़े हवाई अड्डों पर तनसीब का काम जल्द शुरू होने का इम्कान है। इसी तरह रियाज में पाकिस्तानी सफारतखाने में अपग्रेड शुदा कौंसलर हॉल का इफ्तिताह कर दिया गया है। पाकिस्तान के नायब वजीर आजम मोहम्मद इसहाक डार ने रियाज में पाकिस्तान के सफारत खाने में अपग्रेड शुदा कौंसलर हॉल और वन विंडो पासपोर्ट खिदमात का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया है। इस इक़दाम का मकसद ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए कौंसलर खिदमात को तेज, शफ़ाफ और आसान बनाना है। नए कौंसलर हॉल की नुमाया खसूसियात में वन विंडो सर्विस के तहत तमाम कौंसलर और MRP मशीन रेडेबल पासपोर्ट खिदमात एक ही काउंटर पर दस्तयाब होंगी। डिजिटल टोकन सिस्टम के जरिए रश, नज़्मो ज़ब्त और इंतज़ार के औकात पर मुअस्सिर कंट्रोल, जदीद क्यू मैनेजमेंट सिस्टम जिससे इंतज़ार के दौरानिये में नुमाया कमी मुतवक्के है। फीस की अदायगी के लिए POS मशीनों की सहूलत दी जाएगी। मालूमात और पासपोर्ट डिलीवरी काउंटर के क़याम से दस्तावेज़ात की जल्द फराहमी मुमकिन हो सकेगी। हुक्काम के मुताबिक ये जदीद सहूलियात सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी की ज़रूरियात और तजावीज़ को मद्देनज़र रखते हुए तरतीब दी गई हैं ताकि वो अपने कानूनी और दस्तावेजी उमूर कम वक्त में मुकम्मल कर सकें। वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है, जबकि ये इक़दामात पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मजबूत दो तरफ़ा ताल्लुकात और अवामी सहूलत के अज़्म की वाज़े इकासी करते हैं। सऊदी अरब की कौमी फ़िज़ाई कंपनी सऊदी एयर ने अपने इंटरनेशनल फ़िज़ाई नेटवर्क में तोसी करते हुए भारत के शहर कोझिकोड, रियासत केरला को नए रूट शामिल कर लिया है, जो भारत में सऊदी एयरलाइन की 7वीं मंजिल होगी। सऊदी एयरलाइन की जानिब से जारी बयान के मुताबिक 1 फरवरी 2026 से कोझिकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट और रियाज के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दरमियान हफ्तावार 8 बराह रास्त परवाजें शुरू की जाएंगी। कोझिकोड के इजाफे के बाद
सऊदी एयरलाइन के भारत में ऑपरेशनल शहरों में बंगलुरु, मुंबई, कोची, दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ और कोझिकोड शामिल हो गए हैं। ये नया रूट भारत और सऊदी अरब के दरमियान फिजाई रवाबत को मजीद मजबूत बनाएगा, खसूसन ऐसे वक्त में जब भारत सऊदी अरब के लिए तेजी से बढ़ती हुई ट्रैवल मार्केट्स में शामिल है। एयरलाइन हक्काम के मुताबिक इस नई परवाज से टूरिस्ट, मुसाफिर, कारोबारी अफराद और खास तौर पर हज उम्रा के लिए जाने वाले ज़ायरीन को नुमाया सहूलत हासिल होगी। हज और उम्रा सीजन के दौरान सफर मजीद आसान हो जाएगा। सऊदी एयरलाइन का आलमी नेटवर्क इस वक्त 4 कॉन्टिनेंट्स में 100 से जायद मकामात पर मुहित है, जहां सियाहत, कारोबार और मजहबी सफर के लिए खिदमात फराहम की जा रही हैं। एयरलाइन रोजाना 550 से जायद मुल्की बैनुल-अक़वामी परवाजें ऑपरेट कर रही है, जो इसके वसी ऑपरेशंस और तेजी से बढ़ते आलमी नेटवर्क की अक्कासी करता है। हक्काम के मुताबिक कोझिकोड एयरपोर्ट इंतजामिया के साथ ऑपरेशनल इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है, ताकि परवाजों का आगाज बगैर किसी रुकावट के किया जा सके।